అమెరికాలో తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాల పరిరక్షణకు కట్టుబడి ఉన్న గ్రేటర్ అట్లాంటా తెలంగాణ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో మే 30, 2026న జార్జియా రాష్ట్రంలోని ఆల్ఫారెటా నగరంలో ఉన్న డెన్మార్క్ హై స్కూల్లో తెలంగాణ కల్చరల్ డే 2026 వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. వేలాది మంది తెలంగాణ కుటుంబాలు, తెలుగు సంఘాల ప్రతినిధులు, కమ్యూనిటీ నాయకులు పాల్గొని ఈ వేడుకలను విజయవంతం చేశారు. కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక అతిథిగా ప్రముఖ సినీ నటి అనన్య నాగల్ల హిమజ పాల్గొని ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, జానపద కళల గొప్పతనాన్ని వివరించారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, జానపద నృత్యాలు, బతుకమ్మ ప్రదర్శనలు, సంగీత విభావరి, యువత మరియు చిన్నారుల కళా ప్రదర్శనలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ప్రముఖ గాయనులు స్వాతిరెడ్డి, జనార్దన్ పన్నెల, సృష్టి చెల్లా తమ గానామృతంతో ప్రేక్షకులను అలరించగా, అట్లాంటా లైవ్ బ్యాండ్ ఉత్సాహభరితమైన సంగీత ప్రదర్శనతో సభను ఉర్రూతలూగించింది. ఉదయం ప్రారంభమైన కార్యక్రమాలు రాత్రి వరకు కొనసాగగా, తెలంగాణ ఆత్మను ప్రతిబింబించే వివిధ సాంస్కృతిక అంశాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. తెలంగాణ వంటకాలు, వ్యాపార ప్రదర్శనలు, కమ్యూనిటీ నెట్వర్కింగ్ కార్యక్రమాలు కూడా సందర్శకులకు ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగించాయి. ఈ సందర్భంగా గేట్స్ అధ్యక్షులు మరియు కార్యవర్గ సభ్యులు మాట్లాడుతూ, అమెరికాలోని తెలంగాణ ప్రజలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చి వారి సంస్కృతి, భాష, సంప్రదాయాలను భావితరాలకు చేరవేయడమే సంస్థ ప్రధాన లక్ష్యమని తెలిపారు. కమ్యూనిటీ సభ్యుల విశేష సహకారం, వాలంటీర్ల అంకితభావం, స్పాన్సర్ల మద్దతుతో ఈ కార్యక్రమం ఘన విజయాన్ని సాధించిందని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి సహకరించిన ముఖ్య అతిథులు, కళాకారులు, స్పాన్సర్లు, వాలంటీర్లు మరియు హాజరైన ప్రతి కుటుంబానికి గేట్స్ టీం 2026 హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసింది. తెలంగాణ సంస్కృతి ప్రపంచ వేదికపై అనే నినాదాన్ని సార్థకం చేస్తూ నిర్వహించిన తెలంగాణ కల్చరల్ డే 2026 అట్లాంటా తెలుగు సమాజానికి చిరస్మరణీయమైన సాంస్కృతిక వేడుకగా నిలిచింది. One of the most pioneering and dynamic state in India, which contributes to the innovation, entrepreneurship, and the skill set which is developed not only in India, all across the globe. So by celebrating this day, you are all bringing the bridges between the world and Telangana. So I think Telangana, other team is also watching what you are celebrating here. So when you enter this place, you feel like you are entering a small auditorium in somewhere Mehripatnam or Rajendra Nagar in Hyderabad. So I always have this feeling. So I was fortunate to study in Hyderabad when that was not Telangana, and I visited Telangana too. I was very happy to participate here. Let's enjoy this great evening. As Dr. Srini Garu said, whenever you come and go, it's not only about culture, we need to learn something about health. So what he has highlighted is very important. Dedicate some time to your heart. Listen to, while you are listening to your mind, but listen to your heart also. So that's useful for us too. The state of Georgia, 11 million people. My message to you is very clear, and it's this: please continue to do what you're doing. What you do is give back to the community. That is a message that we can send all the way to each and every one of our children. That is the example that we want to set, and making sure that every day we have a choice to be a giver or a taker, and I hope you take the choice of being a giver. Thank you so much. Thank you for being such a vital part of our community. You actually help keep us safe. My only job in the world is to keep you safe, and my number one job is to keep your children safe in a building just like this. That's why there are deputy sheriffs at every school in Forsyth County, 2 at every high school, and that doesn't happen across the state. I can only do that because I have the support of the parents and the families and the school system. So thank you for celebrating your culture. Thank you for being such a vital part of our community, and thank you for supporting the men and women of the Sheriff's Office as we work to keep you safe. Thank you. మహా న్యూస్ టీవీ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం. నా పేరు వెంకీ. ఈరోజు నేను అట్లాంటాలో గ్రేటర్ అట్లాంటా తెలంగాణ సొసైటీ గేట్స్ వారు నిర్వహిస్తున్న తెలంగాణ సాంస్కృతిక దినోత్సవం కార్యక్రమం దగ్గర ఉన్నాను. మనతో పాటు గేట్స్ ప్రెసిడెంట్ రమణ గండ్ర గారు, అలాగనే ఈరోజు ముఖ్య అతిథి హీరోయిన్ అనన్య నాగళ్ళ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా రమణ గారు, ఈ ఇయర్కి మీరు ప్రెసిడెంట్. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇయర్లో తెలంగాణ కల్చరల్ డే అని
తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే అని చేస్తున్నారు కదా, ఈరోజు రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది, అసలు ఏమేంటి ఈరోజు కార్యక్రమాలు ఏమేమి జరిగింది? థ్యాంక్ యూ వెంకీ గారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ హ్యాపీ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే అండ్ జై తెలంగాణ. ద రెస్పాన్స్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండి. వీ హ్యాడ్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ ఫుడ్ ట్రాఫిక్ వాజ్ అయితే మనకి ఈజీగా ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 1000 to 1500 మధ్యలో ఫుడ్ ట్రాఫిక్ వచ్చింది. ఆడిటోరియం చూస్తే మీరు చూసారు కదా, ఫుల్ క్రౌడెడ్ ఆడిటోరియం ఉంది. ద ప్రోగ్రామ్స్ వర్ ఎక్సలెంట్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఎంజాయ్డ్ ఆల్ ద పర్ఫార్మెన్సెస్. చాలా అంటే తెలంగాణకి ఫోక్ సాంగ్స్ ఉండినాయి, భరతనాట్యాలు ఉండినాయి, కూచిపూడి నాట్యాలు ఉండినాయి. అండ్ యూనో వీ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ అంటే మనకి వెల్ ప్రాక్టీస్ బ్యాండ్ ఈజ్ రెడీ టు పర్ఫార్మ్. దీని తర్వాత అంటే వీఆర్ నాట్ డన్ యెట్, ఇంకా కంటిన్యూ ఉంది ప్రోగ్రాము, బట్ రెస్పాన్స్ హాస్ బిన్ వెరీ గుడ్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఎప్పటి నుంచి కార్యాచరణ ప్రణాళిక రచించారు? జనవరి 1st వీక్ నుండి అండి. అప్పుడు డేట్ అనౌన్స్ చేసాము. ఈ డేట్ May 30th అనేది డేట్ అనౌన్స్ చేశాక అప్పటి నుంచి కోర్స్ చాలా చేంజెస్ అయ్యాయి. ఎవరెవరిని ఇన్విటేషన్స్ అనుకున్నాము, బడ్జెట్స్ అన్నీ ఇట్స్ లైక్ యూనో ఇట్ డజంట్ అనుకున్నంత స్మూత్గా ఎప్పుడు నడవవు, కొన్ని చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ we are lucky that we have so many guests that they accepted our invitation and graced our occasion, and lot of positive feedback from the crowd, and it is wonderful. సో ఈరోజు చూస్తే మన అనన్య గారితో పాటు ఈరోజు ఫోర్సైత్ కౌంటీ షరీఫ్ ఫ్రీమన్ గారు కానివ్వండి, అలాగనే స్టేట్ రిప్రజెంటేటివ్ టాడ్ జోన్స్ గారు కానివ్వండి, ఇలా ఎక్కువ మంది లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్స్, అంతకుముందు దిలీప్ టుంకీ గారు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి సపోర్ట్ చేయడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా బాగుందండి. యాక్చువల్గా ఫోర్సైత్ కౌంటీ మన తెలుగు పాపులేషన్ మ్యాక్సిమం ఫోర్సైత్ కౌంటీలో ఉంటారు, అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కౌంటీ చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటారు. కాకపోతే గేట్స్ తరఫున మేము ఫస్ట్ టైం మేము స్టార్ట్ చేసాం ఒక 4-5 years బ్యాక్, అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ విత్ షరీఫ్ డిపార్ట్మెంట్ అని. సో యాజ్ ఎ టీమ్ మేము షరీఫ్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తాము, వాళ్ళ స్టాఫ్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతాము, వీఆర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాము. అండ్ నాట్ జస్ట్ షరీఫ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ తో కూడా ఇంటరాక్షన్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. సో దట్ వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ అని చెప్తా ఉంటాము. అండ్ వీ షో దట్ వీఆర్ పార్ట్ of the civic society. It is our civic responsibility that we have to respect their work, and what as the first responders they've been doing a wonderful job and they're saving us or serving us. So it is our utmost duty that we have to do that. Okay, thank you రమణ గారు. అలాగే మనతో పాటు గార్జియస్ హీరోయిన్ అనన్య గారు, మీరు స్టేజ్ ఎక్కిన దగ్గర నుంచి ఈవెన్ వచ్చి ఒక ఆల్మోస్ట్ 1 or 2 hours మీరు ప్రోగ్రామ్ చూశారు. మీకు ఫస్ట్ టైం అట్లాంటా రావడం నాకు తెలిసి, సో మీ ఒపీనియన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అట్లాంటి రావడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే నేను చాలా స్టేట్స్లో చూశాను, కానీ పర్ఫార్మెన్సెస్ మన తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డేకి వచ్చి మన తెలంగాణ కల్చర్ని ఇంత బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తారని నేను అస్సలు అనుకోలేదు. ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ అండ్ ఎక్సైటెడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్ప్రైజింగ్గా కూడా అనిపించింది. కొన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్ అయితే నేను ఇండియాలో కూడా ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ చూడలేదు. అండ్ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డేని హైదరాబాద్లో నేను ఎప్పుడు ఇంత సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కానీ నేను ఎప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేయడం కూడా నాకు జరగలేదు. ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. సో మీరు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు రావడం మీరు తెలంగాణ ఆడపడుచు. సో తెలంగాణ మేజర్ ఈవెంట్ గేట్స్ కూడా ఒక మేజర్ ఈవెంట్ ఎంటైర్ ఇయర్లో కూడా అంత పెద్ద ఈవెంట్కి రావడం, ఈరోజు క్రౌడ్ కూడా చూసారు ఆల్మోస్ట్ 1500 to 2000 మెంబర్స్, మీరు కానీ హిమజా గారు కానీ చూశారు. సో ఈ ఇంతమంది క్రౌడ్ అఫ్ కోర్స్ గేట్స్ వాళ్ళ ఇనిషియేషన్ కానివ్వండి, వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా ఒక కారణం అయితే, మీరు సెలబ్రిటీగా రావడం, మీ గ్లామర్ యాడ్ అవ్వడము, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ ఒపీనియన్? నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. ఆబ్వియస్గా మనం ఇండియా నుండి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మన తెలుగు వాళ్ళు మనల్ని ఇంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో గేట్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా చూసుకున్నారు నన్ను. వాళ్ళ హాస్పిటాలిటీ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ దే టుక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. చాలా వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు నాకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఎప్పుడు ట్రై చేస్తూనే ఉన్నారు. సో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ క్రౌడ్ ఫస్ట్ థింగ్ నేను అట్లాంటాలో ఇంతమందిని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, బికాస్ నేను విన్నాను డాలస్లో ఎక్కువ మంది ఉంటారని చెప్పేసి. బట్ ఇక్కడ ఇంతమంది క్రౌడ్ ఉండటం, వీళ్ళందరూ తెలంగాణ కోసం ఆల్మోస్ట్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఎవ్రీబడీస్ కిడ్ హ్యాస్ ప్లేడ్ ఎ రోల్ ఆర్ డాన్స్డ్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అంటే అంత మంచి కల్చరల్ ఇన్పుట్స్ని మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇవ్వడం అనేది అమేజింగ్ థింగ్ అండి, గ్రేటెస్ట్. ఓకే, సో చివరిగా అట్లాంటా వాసులకి
మీరు ఇంతకుముందు చేసిన మల్లేశం సినిమా సూపర్ హిట్ కానివ్వండి, వకీల్ సాబ్ కానీ అవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే రీసెంట్గా మీరు షూట్ ఫినిష్ చేసుకున్నారు, లీసా పోస్టర్ లాంచ్ కూడా చేశారు. అలాంటి మూవీ డీటెయిల్స్ అట్లాంటి ప్రజాని కానీ. తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా తెలుగు అమ్మాయిని సపోర్ట్ చేస్తారు. నాకు అది చాలా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఇన్ని ఇయర్స్లో. సో అట్లాంటి పీపుల్ అందరికీ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే నెక్స్ట్ అవి కొన్ని ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి. దాంట్లో ముఖ్యంగా లీసా అనే ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్, వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఈస్ ఫ్రమ్ అట్లాంటా. నాకు ఆయనతో మాట్లాడిన తర్వాత తెలిసింది ఇక్కడ ఇంతమంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ ఇంత మంచిగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడి వరకు వచ్చి మళ్ళీ సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్తో అక్కడికి రావడం, మా ప్రొడ్యూసర్ పేరు దుగ్గిరెడ్డి గారు అనమాట, ఆయన అక్కడి వరకు రావడం, ఆ సినిమా తీయడం, సినిమా అయితే ఎక్స్ట్రాడినరీ వచ్చింది, చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ ఈ ఇయర్లోనే రిలీజ్కి కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాము. సో ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్. అట్లాంటాలో ఉన్న తెలుగు పీపుల్ అందరూ మీ తెలుగు అమ్మాయిని ఎంకరేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. సో ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా మీరు చెప్పగలిగితే? ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ నాది బ్రేకింగ్ న్యూస్ అని నెక్స్ట్ 2 monthsలో ఒకటి రిలీజ్ అవబోతుంది. ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నట్టు లీసా ఉంది, ఒక తమిళ ఫిల్మ్ ఒకటి పార్టిసిపేట్ అదే షూట్ అయిపోయింది, అది కూడా రిలీజ్కి రెడీగా ఉంది. ఇంకొక ఫిల్మ్ షూట్లో ప్రాసెస్లో. థ్యాంక్ యూ అనన్య గారు. చూస్తున్నారు కదా, ఈరోజు అట్లాంటాలో గ్రేటర్ అట్లాంటా తెలంగాణ సొసైటీ వారు నిర్వహించిన తెలంగాణ కల్చరల్ డేలో అనన్య నాగళ్ళ గారు, అలాగనే మనతో పాటు రమణ గండ్ర గారు షేర్ చేస్తున్నారు కదా. అలాగనే ముందు అనన్య గారు మరిన్ని ఈవెంట్స్కి అట్లాంటా రావాలని మహా న్యూస్ నుంచి, అలాగనే గేట్స్ తరపున కూడా మరిన్ని ఈవెంట్స్ విజయవంతంగా నిర్వహించాలని కోరుకుంటున్నాము. గేట్స్ తరపున అనన్య గారికి, హిమజ గారికి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనన్య గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కాల్ చేయగానే యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇన్విటేషన్ని. థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గ్రేసింగ్ ద ఈవెంట్. అఫ్ కోర్స్ కొంచెం వెయిట్ చేయించాము, బట్ ఈ లార్జ్ స్కేల్ ప్రోగ్రామ్స్లో తప్పదు. ఓకే, చూస్తున్నారు కదా, దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. కీప్ వాచింగ్ మహా న్యూస్. గో గేట్స్.